Привет всем. Миллион первый здесь. Мы в Польше. И мы начинаем свой день. Первое. Мы едем за кофе. Сперва послушайте это. Это для того, чтобы взбодриться утром лучше. Сегодня нам нужно сперва сдать анализы, но прежде надо взять хороший кофе. Поэтому, так как в этой стороне нету его, сперва нужно его взять здесь, а потом будем пить. По поводу моего возвращения, надеюсь, что все-таки оно произойдет 19-го. Надеюсь, что обойдется без всяких проблем и наш бой состоится. И после моей победы у меня есть небольшой выбор. Либо ждать чего-то сверхбольшого. Большого это в виде Фила. Кстати, по поводу последнего боя поздравляем. Поздравляю я в первую очередь, потому что Фил был в прямом смысле большой молодец. Но я не вижу никого в KSW, кто бы смог его побить, кроме себя. Да, люди скажут, что я маленький, да, люди не будут верить в меня, но чем больше в меня не верят, тем больше я выдаю сюрпризы. Поэтому Фил, рано или поздно это должно случиться. Жди. Первое, как после того, как я услышал, что бой отменен, что Харатек получил травму, да, было немного обидно. Но, честно говоря, я как бы ждал, может быть, этого. Не сказать, что совсем хотел его травму. Но я думал, в мыслях допускал, что этот бой, возможно, сорвется. Как бы чувство такое у меня было. Но я все-таки надеялся, что они смогут мне быстро найти замену, как нашли замену Себастьяна, его звать, да? Так. Вот, я надеялся, что они найдут мне замену так же быстро, как и ему. Я даже написал комментарий, который многим понравился. Но, к сожалению, мне они соперника найти не смогли. И бой сорвался. И они хотели, чтобы я продолжал Харатека, но Харатека слишком долго ждать я не собираюсь. И не собирался, в принципе. Поэтому я попросил бой на этом турнире сразу же, когда узнал, что он будет. И вот, и здесь. Вот приехали в УЦА к нашим братьям. Будем проводить последние тренировки. В принципе, у нас осталось что? Гонять вес, подогнать себя и выступить. Последние 10 дней нагрузок. Let's go. Давай, брать. До 1v1 here. Антон, давай. Сильно не бей, я верю. Сильному не надо, слабому не поможет. Ale to jest mój rekord jakby to 990, pewnie teraz nie będzie 990, ale to jest mój rekord. 990. Heavyweight contender. I took the pin. What you doing, man? Patrz teraz on na podeszy. Ten, który nigdy się nie bił. 960. Mistrz magii ciężki, 960. Mistrz magii 60. Ale wiesz, jak ktoś wreszcie 900, no to wiadomo, 950 przekroczyć jest ciężko, 950. Oni biją z pieści. Z liścia trzeba. Nokautująca. Only this. Zabił Ibrahim. Dawaj, 1, 2, 3, давай. Я говорю, сильному не надо, слабому не поможет. Поэтому мне не надо. It's time.
Zrobimy tak, że pierwszą rundę zrobisz z bananem całą, No. nie? W całym sprzęcie i ty będziesz robił to, co będziesz robił na walce. Nie? Nie będziemy tu przed kamerami robili. Co? Ale wiem. Ale wiem. I tak zrobisz rundkę, potem zrobisz ścianę Okej. i potem wrócimy. Tak, tylko że ten skok to będzie sparring taki bardziej zadaniowy dla niego, nie? Żeby robił to, do czego będzie dążył na walce, nie? 360. Tak, te kołobrotki, dwa helikoptery w powietrzu, nie? No. To ostatnio go przywitaliśmy mocno. To dzisiaj czuję. Po pierwsze, to po trasie dałem się nabrać, że będzie lekko, a nie było wcale. Także w środę wieczorem od razu było mocno, ciężkie zadanióweczki, a w czwartek rano sparingi, więc jeszcze gorzej. No i potem czym dalej, tym gorzej, także już nie ma co opowiadać, więc nie było lekko, nie było lekko. Dzisiaj już się nie daje nabrać, bo no, tak powinno być lżej, ale zobaczymy jak będzie. No. Staraj się wzorować ten Czucigajewa. Dużo backfistu, wiesz, takich z dupy ciosów na balansie, kontry, wiesz, tak jak on się bije, nie? Banan bardziej aktywnie na nogach. Tak. Stawaj, obracaj się do niego szybciej, szybciej na kolana już. Hop, hop, hop. Za łatwo wyszedł. Dociążaj go cały czas. I bijesz. Dobrze, ładny prosty na odejściu, super. I luz, ekstra. Zmieniaj też pozycję czasami i rób raz z jednej, raz z drugiej pozycji. Druga wizyta Marcina. Dzisiaj przyjechał ponownie, będzie u nas do soboty. Tak, już zamykamy. Nie daj mu odpoczywać. Hop i wjazd, hop. Myślę, że Marcin ma dużo atutów, które będą w tej walce mogły przeważać na jego stronę. Oj, czysto weszło. Okej. Nie. Stop. Nie weszłeś na jego cios. A on akurat strzelił, nie? Te małe detale właśnie w tym półdystansie i tak dalej będą robiły robotę i to dzisiaj było widać, jak jeden z zawodników delikatnie zaczął pływać. Stałeś i ci się chwiały nogi, kurwa. No. Bomba weszła? No. Tak delikatnie, ale przyjął. Tak wszedł, a tu taki sierp krótki. Przedramię na szyję, tak. I męczysz go tym łokciem. Dobra, chwilka dłuższa przerwa, żeby tętno sobie wróciło. Wy na razie sobie róbcie tutaj razem, ale ja was będę za chwilę tutaj miksował. Presja, wbijaj go. Dzisiaj zrobiliśmy 2 rundy w klatce, bardziej taktyczne. Miał się skupiać na aspektach, które będzie starał się wdrażać w walce. No a później skupiliśmy się znowu na zadaniówkach przy ścianie. Mocna praca zapaśnicza, ale oczywiście też te aspekty stójkowe przy ścianie też były tutaj brane pod uwagę. Nie daj mu wstać. Dawaj, ciężar na nim. Super. Zajebiście. Na ten moment mogę powiedzieć, że wygląda to bardzo dobrze. Widać, że Marcin już łapie to takie flow, że te pewne rzeczy, które wprowadziliśmy, one działają. Ibrahim to jest ciężki przeciwnik. Przede wszystkim ciężki do utrzymania się jednego schematu, nie? Bo tam przy jego stylu walki trzeba być gotowym na różne aspekty walki. Dlatego te treningi robimy właśnie pod takim kątem, żeby on był gotowy na wszystko. I w stójce, i w parterze, i w zapasach. Сейчас будем делать разминку, чуть побегаем и найдем, чтобы кого-нибудь побить, побросать. Главный бой вечера я отдал Адаму. Но не забывайте, от кого он двигается. Ale nie zapominajcie, od kogo on idzie. Wiesz, taka ciekawostka, na TikToku nagrywałem
Ja mówię do Ibrahima, Ibrahim, jak to jest nie mieć walki wieczoru? A ludzie też nie wiedzą, że moja kariera w ogóle sportowa się zaczęła, wiesz, od tłumaczenia Ibrahima na KSU, więc od tłumacza do walki wieczoru. Нет, дело не в том, что он начал со мной как переводчик. Дело в том, что он сам высококлассный спортсмен. Алхамдулилlah, это будущее польского ММА. Будущее польского ММА. Поэтому я рад, что КСВ все-таки смогли с ним договориться. И надеюсь, что в будущем они будут еще лучше послушными для нас. Всегда слушай свое сердце. Books and the wrestling, my favorite sport. I like it. Just real, but look WF maybe in boxing? easy. Phil Kuberski, doesn't matter who. Boxing, anybody. Adam, who is? Adamek. Adamek, also. Why not? Сейчас чуть-чуть дорастянемся. Пару спринтов коротких. И let's go. Ну, это кардиоработа, короткие спринты для аэробной выносливости, по-моему, так это правильно называется. Все для выносливости. Быстро бить, быстро восстанавливаться. Сегодня мы делаем 10-секундные, короткие, потому что уже нельзя делать большие нагрузки, а так это делается 20-20, либо 30-30. Сегодня короткие, 10 секунд взрываемся, 30 секунд отдыхаем. Это для поддержания и не нагружать организм перед боем. 5 sprints. Feel good. Ibrahim, what color you gonna be? What corner? Gold, brother, gold. Red corner, gold color. Just to warm up, but speed. I think I don't make sprint like this. Я рад, что мы с ним сдружились после боя. Я мало с кем дружу после боев. Я так лучше настраиваюсь. Ну, нам с Петриком больше драться не надо. Поэтому мы с ним хорошо дружим. Ждать, как я и говорил ранее, я не вижу смысла ждать. Потому что спорт – это для нас в первую очередь работа. Ну, на данный момент. Поэтому зачем мне ждать, когда я могу поработать еще? Почему? Да, минимизировать риски, подождать можно было бы. Но слишком большой простой – это тоже убыток. Я последний раз дрался в августе, это получается уже год. Поэтому время не щадит. Мне скоро 34. Раз в год драться, ну, это так себе. А после того, как Харатик слетел, никаких предложений мне не поступало. Я надеялся, я очень надеялся. Но, как я и писал, рейс полутяжелый дивизион забурился в глубокую нору. И ни до кого не смог дозвониться. Воик ни до кого не смог дозвониться.
3 tygodnie temu, 4 chyba, galę organizowałem w Pile, debiut mój. Gala się nazywała Apex, pewnie nie możemy reklamować, ale stworzyliśmy taki projekcik razem z moim kolegą dobrym. I powstała pierwsza gala i faktycznie bardzo fajnie nam to wyszło. 13 walk, mieszaliśmy K1, boksik i MMA i lokalnie naprawdę dobrą robotę zrobiliśmy. W ogóle fundację też założyłem i takie projekty jak właśnie gale, zawody amatorskie, jakieś obozy szkolenia będziemy organizować w przyszłym roku na pewno więcej, bo w tym roku to właśnie był nasz pierwszy projekt, ale wyszedł fajnie, odzew dobry, gdzieś tam jakieś kontakty, wiadomo, w starostwie, w urzędach połapane, to będziemy to kontynuowali, bo pomiędzy walkami to, wiesz, nudzę się, co mam mówić. Jak są przygotowania, to jest fajnie, a jak się walka skończy, to łapie mnie jakieś takie dziwnie, wiesz, uczucie, że co teraz, nie? I co dalej, więc mam zajęcie i z tego też się bardzo cieszę. A przy okazji robimy coś fajnego, bo ta fundacja też jest po części charytatywna, nazywa się Pomagam, ale w nazwie ma MMA zawarte. Pomagam przez 2M i część dochodów z tych projektów też przeznaczamy na pomoc młodym zawodnikom albo to, co tam potrzebne w niektórych ośrodkach, też jakiś sprzęt sportowy. Idziemy i tak w kierunku właśnie profilaktyki i sportu ogólnie, nie? Pomysł na to, żeby tutaj przyjechać faktycznie był od Alfa, więc muszę mu podziękować, bo jak on zobaczył generalnie to, że to zestawienie jest moje z Zigajewem, no to pierwszy jego pomysł był i to, co ciekawe, tylko jego, bo ja bym na to nigdy nie wpadł i podejrzewam, że nikt inny też nie, bo moi trenerzy w Pile też na to nie wpadli. Dopiero jak im powiedzieli, to byli zaskoczeni mocno, ale tak pozytywnie, przynajmniej mój główny trener, więc fajnie. Alf mnie przekonał, że to jest naprawdę dobry kierunek. Był tutaj, zna trenera Herczyka. Zresztą, wiesz, ja też się mogłem 2 razy niestety boleśnie przekonać o tym, że taktykę układają dobrą i i co, mają też pakę, wiesz, Rafał musiał mieć z kim się przygotowywać do walk ze mną. Musiał trener też dobrze mnie rozpracować, więc generalnie to wszystko się zgadzało. A Rafał miał 2 razy walczyć przecież z Zigajewem, obserwują już go pewnie dobrych kilka lat, więc wiesz, jechałem na gotowe i głupio byłoby z tego nie skorzystać, a cieszę się i jestem też wdzięczny tutaj trenerowi i chłopakom, że mają zdrowe podejście do tego sportu, jak większość, bo większość chłopaków, którzy trenują i walczą, mają zdrowe podejście i są normalni i wiesz, jak ja dostałem ten telefon do trenera i z nim porozmawiałem, to też po kilku pierwszych zdaniach już zauważyłem, że mam do czynienia, wiesz, z normalnym takim w porządku człowiekiem i szybko się dogadaliśmy i powiedział, że nie ma żadnego problemu, goszczą mnie, przygotowują i widzisz sam, jak mnie goszczą. Nie wiem, czy to jest w porządku, ale dla mnie tak, dla mnie na pewno z korzyścią, Absolutnie nie traktuję to jak jakąś ujmę, czy cokolwiek takiego i nie mam z tym problemu, jak widzicie, żeby przyjechać do mojego pogromcy takiego, wiesz, na tym i z nim potrenować i to jest fajne, wiesz, to jest fajne, bo ostatnio z Rafałem w zeszłym razie przerobiliśmy 5 piątek, czyli mistrzostwową walkę sobie zrobiliśmy sami, a może nam przyjdzie kiedyś wejść do oktagonu po raz 3 i znowu zawalczyć na poważnie, bo wiadomo, że walka, a trening to 2 różne sprawy, ale traktujemy to jako sport i jesteśmy też sportowcami i to jest nasza praca i to, o czym wspomniałem, to jest coś, co robimy, a nie, wiesz, kim jesteśmy, więc to zdrowe podejście dla mnie есть bardzo ważne. И tutaj в Bielsku też takie есть. Да, конечно, мне очень приятно и очень льстит то, что я могу выступить в Ольштине, потому что я провел там не один кемп, и очень много, так скажем, фанатов с Ольштина, которые рады, то, что я выступлю там. Соответственно, это территория Мамеда. А Мамед не только старший брат, но и как старший наставник для меня. И выступить на его территории дополнительная мотивация для меня, чтобы максимально показать себя с лучшей стороны для публики Мамеда. Siemanko, słuchajcie, pewnie się wam znudziłem, na każdym filmiku jestem, ale jak jest Ibrahim, nie ma opcji nie być, więc jestem. Jesteśmy po treningu. Jak to zawodnik zazwyczaj ma po treningu, idzie odpocząć. Większość gra playaka, My dzisiaj gramy, sprawdzamy, kto lepiej z nas gra w tym FIFA. Życzę powodzenia. Ogólnie on bierze Reala, ja biorę
PSG, jak to się... Nie znam, ja siatkówkę nie oglądam, więc nie znam. Я болею за Барселону, но Барселона тут плохо играет, поэтому я за Реал. A widzisz, a mogłeś wziąć Barcelonę, powiedzieć, że ja bardzo lubię Lewandowskiego. Mógłbyś w taką stronę pójść, ale nie poszedłeś. No niestety, no. Szczęsny, Lewandowski. Szczęsny też tam gra? Nadal gra? No on teraz się tam dostał. Jeśli któryś z nas przegra, możemy się przełączyć na UFC i zobaczyć, kto tam jest lepszy. не, UFC, давай To jest nasza z łucikiem. I jeśli ktoś zmienia zawodników, bo w tym przypadku Ibrahim zmienia, to wiedz, że on tam ogarnia kto, co i jak gra. Ja kompletnie nie znam nikogo. Ja Manchester City biorę zawsze, w 24 jak grałem, bo tam kojarzę Holanda. I Barcelona to Lewandowski, nie? Ale innych nikogo nie kojarzę, gdzie, co gra, więc... Co? Wow, te taktyki zmienia, bro. Ja cię kręcę. Formacje zmienia. No to... Może nie powinienem grać w ogóle. Ja się 2-0, 2-1. 0 chciałem powiedzieć. Ale troszeczkę ta gra się zacina, mi się wydaje. Адам поставил свой аккаунт и свои настройки, в этом вся проблема. Opa! Почти. Ten w ogóle mój bramkarz nie wychodzi. Więc to było. Ja Не nacisnąłem. rozumiem. No ja dobrze wszystko rozumiem. No jak tak? Jak tam kortyzol, Adam? Bez przesady, Drek. Aż tak dobrze nie grasz. Ja nie jestem jakimś dobrym znawcą. No co to było? No gdzie jest? No sędzia. Hop! Jak tam kortyzol? Прикинь, 2-2, нормально. Jak tam? У меня dobrze, нормально. Nawet nie wiem, kto to strzelił, bo nie znam. Я же говорил, что ты там поменял опять. Wymówki. Ja mówię, że nawet nie znam tych zasad, które tu są. Нормально, Адам, нормально. Zobacz, widzisz to? Блин, словно красный, да, прикинь. No daj. Zobacz. Kurde, jak to nie weszło? Ręka miałaś, kurde, zaczęła boleć. Nie. 5-2. Офсайд. Нет, какой офсайд? Опа! Вот видишь, что Да он делает. nie! Вот что Co он ogólnie, делает. ktoś w barberze wszedł. Каждый раз, Nie, каждый раз. czekaj, ktoś w barberze wszedł. Видишь, его же настройки его подвели. Так что Nie. матч нужно по-любому переигрывать. Переигрывать надо. Wyobrażasz sobie, przegrywał 5-2. Była, kurde, nie wiem, 80 minuta. Неправда. Co, presji nie wytrzymałeś? Я не разумею Zobacz, jak się по-польски. spościł, presję nie wytrzymał. Не Zwala, że разумею. Давай. Чё, слабо тебе еще раз сыграть? Dawaj, nie problemu. Все? Możemy nawet wyjść z mojego Dawaj. tego. Dawaj. Dawaj, nie czekaj, ja wyjdę z mojego tego. Я просто настройки сделаю свои. Typowo jak na obozie właśnie. Właśnie ta miejscówka, drugi raz tu jestem. I za pierwszym razem, a w sumie to od razu, bardzo dobre wrażenia, bo to jest typowo ośrodek sportowy, to jest Bosir, na dole boisko, sala do gry, gdzieś tam widoki dobre, czuć sport i generalnie nie tylko w przenośni, czasami też normalnie, ale to mi się podoba, ja lubię być w takich miejscach, i szczególnie lubię być też na stadionach. Lekkoatletycznych przede wszystkim, bo te piłkarskie jakoś tak piłka mnie omijała zawsze, ale lekkoatletyka była ze mną i na stadionach faktycznie czuję się jakiś taki lżejszy, jakbym się lekko unosił, więc takie ośrodki jak najbardziej są okej. Pewnie mógłbym wynająć coś droższego i wiesz, na wyższym poziomie, ale to na luksusy przyjdzie czas po walce. Teraz jest czas na pracę, więc 2 razy się załapałem nawet na Mistrzostwa Polski z naszego tu regionu. Skok wyższy i bieg na 300 metrów, bo wtedy to jeszcze, podstawowa szkoła to nie była 400, tylko 300, ale to był mój dystans taki najlepszy, plus skok wzwyż. No nie wiem, technicznie nigdy nie byłem dobry, ale chyba gdzieś tą elastyczność i taką motorykę do tego miałem faktycznie dobrze przystosowaną. To były takie dwie dyscypliny najważniejsze chyba, ale biegałem i przełaje, i biegałem krótsze dystanse i dłuższe, i skakałem w dal tak samo. Jedyne, co mi nie wychodziły, to rzuty. Jakoś nigdy nie miałem do tego generalnie smykałki, ani rzut piłeczką, ani oszczepem, tym bardziej pchnięcie kulą też średnio
i nawet nie wiem, czy to jest związane, czy nie, ale jedyna gra zespołowa, która kompletnie mi też nie wychodziła, to siatkówka. Wszystkie inne, i koszykówka, piłka nożna, no wszystko było okej, ale do siatki, kurczę, nie wiem, zawsze miałem jakieś takie sztywne te paluchy i kompletnie mi to nie szło. Chłopy wieczorem starsi tacy, słyszę, w piłę łupią, nie? W futsal, także okrzyki są niezłe i później takie jęki, stęki, także no, ale miałbym to samo, jakbym grał. I to pewnie nie tylko podczas meczu, tylko jeszcze parę dni po. Mała rękawica na pewno, piszczela na pewno. Kolana, łokcie na 90%. Mamy bardzo dobry kontakt, fajne, wydaje mi się, porozumienie i z Rafałem, i z trenerem Herczykiem znaleźliśmy, ale od początku ustaliliśmy, że gdy będzie trzeba wejść do oktagonu po raz trzeci i stanąć naprzeciwko siebie, to traktujemy to czysto sportowo i to zrobimy bez najmniejszego problemu, więc są relacje dobre. Ja widzę, że naprawdę oni chcą, żeby ta walka zakończyła się moim zwycięstwem, bo to czuję i te podpowiedzi, które są, i to nie tylko jeżeli chodzi o taktykę, o wszystko, o zbijanie wagi. Ta pomoc jest naprawdę duża z ich strony no i po to tu przyjechałem tak naprawdę. Spodziewam się Ibragima najlepszego, na takiego się szykujemy i to jest też jedna strona medalu, a druga jest taka, że skupiam się naprawdę w 90% na sobie, bo to walka jest z Ibragimem, ale to jest po prostu dla mnie kolejny przeciwnik, a dla mnie ważniejszy jest mój rozwój na pewno i moje podnoszenie umiejętności. Ibragim z Mamedem się przygotowuje, czy jakoś tam to wpływa na ciebie, czy... Nie, absolutnie. Ja z Mamedem też trenowaliśmy, ale to był naprawdę krótki epizod. W Olsztynie byłem, no zresztą chyba we wszystkich większych klubach w Polsce bywałem, poza Bielsko-Białą wcześniej, więc to jest też fajny dla mnie kierunek, atrakcyjny, ale no nie wpływa. Ja wiem, że on przed swoimi poprzednimi walkami tak samo trenował w Arakionie w Olsztynie. Też cenię sobie oczywiście trenerów i Mońkowskiego, i Derlacza, dobrzy trenerzy, no ale też stawałem naprzeciwko ich zawodnikom no i co, i też robiłem robotę, więc generalnie to nie wpływa to na pewno ani na mój mental, ani przygotowanie, ani jakąś tam presję, absolutnie. Moja kariera trwa 18 lat już teraz zawodowa, więc naprawdę może się mieszać, ale no, jak tak wspominam zawsze o tych moich walkach, to naprawdę też jestem z tego dumny i wdzięczny, że tyle lat w zdrowiu i w tym topie jestem, się kręcę cały czas i że mam możliwość trenować właśnie w takich klubach z takimi zawodnikami jak teraz. Let's go, Adam. Teraz nie mam takiej weny, wiesz? Teraz nawet nie mam ochoty nawet tak grać. To mu się udało. To mu się udało. Jaki jest wynik, Adam? Taki jaki widzisz, no po co pytać? 2-0. Dla Ibragima. Dla Ibragima. Da nie, no dała, za dyszą gościujesz. Ej, beznadziejne piłki mu wchodzą. Beznadziejne piłki. Bro, coś ty nie pokazuj. Czemu nie pokazywałeś, jak ja tak wygrywałem? Tumor. Zaraz go dogonię. Małochy, ty iść dyszą. Ten bramkarz czemu nie wychodzi? Czemu on stał? Он там про 5 что-то говорил, да? Kurde, ten bramkarz to jak, kurde, mój samochód, który nie ma, kurde, ten... Он там про 5 что-то говорил. Jak to się nazywa? Przyczepności buksował na jej miejscu. Aj, no ja nie trafiam tyle. Dziękuję bardzo, Modryć. Takie piłki tu są grane, bro. Offside. Jak? A nie, żółty. Za co? Kurczę, czy zdążę 2 gole? Zdążę.
Jeszcze jeden. A nie zdążę. 2 minuty, może zdążę. Ale poprzednie mamy 1-1, bo ja tamten wygrałem. Последние 2 гола я ему дал чисто догнать для мотивации его Słuchaj, перед боем. pierwszą wygrałem 5-2. Jeszcze wyszedł, wiesz, żeby nie było. Pierwszy, A tu miał pierwszy troszeczkę szczęścia. матч был не закончен, значит матч не выиграл. Walkowerem był wygrany z mojej strony, bo on wyszedł z gry. Nie? Я вышел с твоего аккаунта. To tak samo, jakbyś dostał w walce kontuzję i kończysz walkę, nie? To znaczy, że przegrałeś. Да? Tak. Jak masz kontuzję w walce, to ty przegrywasz. Jeśli kończysz walkę. Если рефери матч не остановил, турнир прервался, кто виноват? Zawodnik przerwał. Nie. Jeśli zawodnik przerywa, Nie. to przegrywa. Сперва же... Słuchajcie, w komentarzach dajcie znać, kto ma rację. Подожди. Сперва же ты же прервал матч. Nie, ja nie Вот твои... przerwałem. Это все уже тактическое To ty robiłeś wszystkie jakieś ten. Туда посмотри просто, туда посмотри. Вот такое было. Где ты? Не был. Вот и все. Mój wynik pogadałeś poprzedni. Trzymanko. Cześć. Chyba w tym wyzwaniu też byłem za szybki nie był. Rozwijany bandaży, no. Spróbuj trochę, no nie masz brody wprawdzie, ale udawać Czużygajewa. Czyli też dużo z tego sierpa takiego z przedniej ręki z doskoku i prawe overy za tym puszczaj. Bo mi chodzi o to, żeby on sobie teraz na timingu kontry na to robił, wiesz? I kopaj mu dużo łydy. Tak, Czużygajew walczy. To oko gdzieś tam po operacji musiało odpocząć, wszystko się tam zasklepić. Nie mogłem ani ciężarów podnosić. Jedyne w sumie aktywność, jaką lekarze się zgodzili, żebym robił, no to spacerki, ewentualnie troszkę później rower z dzieciakami, więc to była tak główna niedogodność, więc gdzieś tą formę muszę odbudować troszkę mocniej, no i wydolność, ale wydaje mi się, że już to wygląda całkiem nieźle, więc jest okej. Tak jest, o to chodzi. I luz. Od czerwca siłownia. Jak wróciłem z wakacji z Cypru, to już parter robiłem. Także już można powiedzieć, że pół miesiąca, 3 tygodnie coś treningu. Jeśli o mnie chodzi, no to nie ma najmniejszego problemu, żeby z moimi przeciwnikami trenować. Niejednokrotnie mi się zdarzyło też samemu odwiedzić WCA, gdzie biłem się choćby z Piotrkiem Strusem czy z Nikolą Dybczykowem i z nimi rundki porobić. Świetnie, bardzo ładnie. I luz. Ekstra. Będę chciał być też w Olsztynie i kibicować w walce. No ja się nastawiam, tak szczerze powiedziawszy, i z tego co wiem, Artur zgłosił moją gotowość taką wstępną na październik na Trzyniec, tutaj na miejscową galę. I tam też celuję. Zapasów troszkę chyba było gdzieś tam więcej wczoraj. Więc fajnie, że ten wysiłek się zmienił. Inne partie popracowały, czuję się dobrze i wieczorem parter znowu trochę inaczej, więc też będzie super. A jutro zobaczymy, stujeczka, zapaski, od początku lecimy na nowo. Siema. Jeszcze Hubert. Jak Artur? 2 jakichś tajów dojechało. Na skuterach jechali, chłopie. 2 tygodnie. Masz klimę? Ja byłem bardziej przygotowania, Damian, opowiedz tego, jak Rafał, ty się czujesz, Michał tak samo. No wiesz, no ciężko jest, no ale taki jest teraz czas na to, nie? Żeby było ciężko, więc jest jak najbardziej okej, wiesz, tutaj trener mnie ugościł bardzo dobrze, chłopaki mnie dojeżdżają, więc wszystko jest tak, jak powinno być, no. Czuję się gotowy bardziej niż do ostatnich walk, no. Нету сидений. Я думаю, разницы какой-либо. Только если Харатик чуть физически сильнее. А подготовка, ну, это абсолютно не отличалась ничем.
Если только всякие некие заготовки, которые я всегда под каждого соперника готовлю. А так у меня, в принципе, всегда лагерь одинаков. Я лишь настраиваю некоторые комбинации под определенного соперника. А так, в принципе, и тот неплохие бойцы, физически разные. Разницы для меня нет, с кем драться. Но у меня нет привычки выделять какие-то сильные и слабые стороны соперника. Я никогда не смотрю на его качество. Я всегда навязываю и всегда уверен в своих силах. Поэтому некоторые это воспринимают как недооценку, высокомерие. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае я не недооцениваю соперника. Я всегда отношусь с уважением, но я всегда ставлю свои силы на первое место, свое умение на первое место. И всегда пытаюсь навязать свою работу. Так что не люблю я говорить о ком-то, зная, что я все равно лучше. Ну что ж, потренировались, поиграли, наказали Адаму. Дали ему понять, что он не игрок. Ну а теперь время отдыхать. Пару часов отдохнем и потом поедем встречать момент. Все. Udźwig do 300 kilo, damy radę. Nie? No jest to. Nie, żartuję. Przekrotniemy, przekroczyli. Walką o pas, Stadion Narodowy, a ja wtedy to tak, znosiłem średnio w tym sensie, że wiedziałem, że to chyba się z dużą presją wiąże i widziałem więcej na pewno takich aspektów negatywnych niż pozytywnych. Ja tam już widziałem tą presję tych kibiców, to mnóstwo tych telefonów i Marcin, jak tam informa, czy stawiać na ciebie, czy nie stawiać, te wyjście do fanów, to mnie wszystko wtedy bardzo męczyło, a to była największa gala na tamten czas, jedna z największych na świecie, nie? To było naprawdę coś wielkiego. Teraz bym podszedł do tego zupełnie inaczej. No, teraz bym się cieszył tym wszystkim, cieszył się przygotowaniami, drogą, takimi wyjazdami, jak tutaj teraz jestem, tym wszystkim na pewno bym się cieszył. Wtedy to wszystko mnie strasznie męczyło i zabierało mi całą energię, którą potrzebowałem później w walce i przez to te walki na tamten okres były gorsze, bo to już nie chodzi o to, czy się wygrywa, czy się przegrywa, ale o to, jaką energię się wnosi do oktagonu. A wtedy tej energii po prostu mi brakowało na samą walkę, przez to jaka presja gdzieś tam na mnie ciążyła, związana z tymi wszystkimi obowiązkami medialnymi. No i to, że powoli gdzieś tam się taką osobą publiczną w tym środowisku oczywiście, ale jednak w tym środowisku zacząłem być rozpoznawalny, no bo 3 walki wygrane w KSW i walka na Narodowym o pas, to dla mnie to był ogromny przeskok z chłopaka takiego, co trenował w moim klubie w Pile i stał na bramkach do największej gali w Europie i jednej z największych na świecie. Niedzielnia zdobyta, zostały mi jeszcze 2 dni treningowe tutaj, w sumie to 3, bo dzisiaj mamy czwarteczek, piątek, sobota. Razem z Rafałem na macie potrenujemy trochę pod okiem Damiana Herczyka. No i te przygotowania powoli się już kończą, więc zostaje 2 tygodnie takiego taperingu dla mnie od tego momentu. Teraz wyostrzymy tą formę jeszcze bardziej, złapiemy świeżość i na tego 19 lipca będę gotowy. Trzymajcie się. Так, мы приехали встречать Мамеда. Мы тут в аэропорту. Разыскиваем вот этого человека. Мамед! Мамед! Съехал? Похож? Не похож. Только он мог то вымыслить, не? Нет, брат, ты в Турции что, это... Короче, Молодец, да? Пошли. Kurde, masakra jest, nie? Siemano wszystkim, słuchajcie,
Będzie się działo 19 w Olsztynie, 19 lipca, gala KSW. Ibrahim, Adam Soldajew i ogólnie resztę, cały fight card. Bardzo fajny. Cieszy mnie to bardzo, że u nas w mieście, w naszym pięknym Olsztynie. Zapraszamy, bądźcie tam. Słuchaj, normalnie sobie, wiesz co, sobie narobisz te problemów, nie? Narobisz te problemów, nie? Będę musiał... Dwa sparingi ostatnie ja będę z nim robił, nie? Все, сдаюсь. Let's go! Момент прибыл. Спасибо, то, что смотрели нас. Мы поехали в Ольштин. И 19 июля ждите нас. Все, спасибо.